ஹல்லேலூயா. உண்மையாக தொழுது கொள்கிறவர்கள் பிதாவை ஆவியோடு உண்மையோடு தொழுது கொள்ள வேண்டும். காலம் வருகிறது, அது இப்பொழுதே வந்திருக்கிறது. ஆமென். தம்மை தொழுது கொள்கிறார். இப்படியாக இருக்கிறவன் என்று பிதா விரும்புகிறார். ஆமென் சொல்லுமா. தேவன் ஆவியா இருக்கிறார். அவரை தொழுது கொள்கிறார். ஆவியோடு உண்மையோடு அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும். परमेश्वर आत्मा है और उन्हें आराधना करना आत्मा से और सच्चाई से प्रभु का आराधना करना है। कितने लोग आमीन बोलते हैं? हालेलुया, हालेलुया। आंखें बंद करेंगे, सब प्रभु की ओर देखेंगे। हालेलुया। प्रभु हमारे बीच में बड़ा कार्य करना है। हमें बोलेंगे प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। सब मिलकर बोलेंगे हालेलुया। मुंह खोलकर प्रभु को स्तुति करेंगे। धन्यवाद प्रभु, आज का दिन के धन्यवाद, धन्यवाद। स्तुति करते हैं प्रभु जी, आपका नाम को महिमा करते हैं प्रभु जी। हालेलुया, हालेलुया। देव वल्लभमय प्रभु का सामर्थ, प्रभु का सामर्थ। हालेलुया। हर एक उतर दो प्रभु जी, कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का नाम का महिमा, 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 ओ महिमा, 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 महिमा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बोलेंगे। ओ हालेलुया, हालेलुया। योग्य केवल तू। पहले हाथ उठाकर बोलेंगे सब सहमत है प्रभु में। योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। आदर और महिमा तेरी, बोलते नाल दिल की गहराई से। आदर और महिमा तेरी, सब लोग बोलेंगे आदर और महिमा तेरे प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। तेरे चरणों में आए हैं हम, सुन ले तू दिल की पुकार। तू जो हमारा है, पवित्र है तेरा नाम। सब मिलकर बोलेंगे, जब सब चलता है कोई डर में रहता। हमें बोलेंगे आगे प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। महिमा, 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 महिमा। जब ऐसे साथ चलता है कोई भी डर में रहता। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सब जिंदगी का अंदर से तेरे चरणों में, प्रभु के चरणों में जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जिंदगी भर तेरे गीत गाता रहूं। गीत गाता रहूं। तू सुनता रहे, मैं सुनाता रहूं। जब गीत तेरा गाओ, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। जब गीत तेरे गाओ, तेरा रूह मुझ में गाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे पाना रहे।
Kandarvo, Shaladari Kandiri, Yalabadaraba, Abir Gandruma Shantiri Kandarava, hallelujah, and the Basilica Passing, a President, Shaladaraba, oh hallelujah, and the Passing, they were all hearing the Passing, Ripala Shantirika, Uriba Shalada Rihaba, oh Rihala, Rihandi, Rihala, Raba, oh Hala, River Shaba Kandara, the Passing, hallelujah, the ones on the Resta Grade, hallelujah, Bishop and the Portugal, Mashanda, Rikabalaba, by the National Miracle. Hallelujah, who go to Paris and Paraga Bola, who go to never say what go, who go to never say what go, Rima Shala Daraba, oh hallelujah, you wanted to follow the Gorilla, hallelujah, under the law, I Janik near which Party, hallelujah, my Party is on America, I say Janik near the Praise America, Haramada, which Party is she can answer, yes, she can answer about America, and never say Bolo, Riva, Sandaraba, Shakaladari, Uriva Kabalaba, Urihala Diribi Kabalaba, Shala Diribi Kabalaba, oh hallelujah, this Santa Ribi Kabaliba Shamadi, hallelujah, praise Allah, Rikaba, this is it. செய்யறதுக்கு எங்களுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. வர முடியாதபடிக்கு தடைப்பட்டிருக்கவங்க எல்லாத்துக்கும் இந்த இதுக்கு நம்ம சீக்கிரமா வரதுக்கு உதவி செய்யுங்க ஏசப்பா. வரும் நடக்க போற காணிக்கையா இருக்கட்டும், ஜபமா இருக்கட்டும், ஆఖரி கடைசி ஜபமா இருக்கட்டும், எல்லாத்தையும் நீங்க பொறுப்படுத்திக் கொள்ளுங்க ஏசப்பா. இயேசு நாமத்தில் இது நல்லதுதான். कितने लोग आराधना में प्रभु ने मुझे आशीष किया है, अभिषेक किया है, कितने लोग बोलते दिल से बोलने का प्रभु देखता है। हालेलुया, कई वर्षों से हम लोग प्रभु का आराधना करते हैं। हालेलुया, मैं सच्चा पूछ रहा हूँ, कितने अभिषेक पाया है? अभिषेक पाएगा तो आप लोग अन्य भाषा में बात करना ही हमारा आराधना में आखिरी में अन्य भाषा में बोलना ही है। अगर आपको नहीं है वरदान, मांग के प्राप्त करो। हालेलुया, कितने लोग चलेंगे? हालेलुया, நீங்க अन्य भाषा பேச रहा था, आप यार अभिषेक कर रहा था ना, अध्यक्ष आप अन्य भाषा बात करते हैं, ये आत्मा जी आपको दिया हुआ एक वरदान है। हालेलुया, कितने लोगों को वरदान है? नीचे तौर पर आप लोग बोलने का, आमीन बोलेंगे? हालेलुया, कितने लोग वरदान है? अगर नहीं है आप पालो, आमीन बोलेंगे? मांग, जो मांगता है वो पा लेता है, फिर वचन वही कहता है। आमीन बोलेंगे? बेटा तू पाया है अभिषेक ने, पाया या नहीं? जो अभिषेक नहीं पाया है तो प्रभु से मांगो। हालेलुया, और निरंतर वल्लभराय वो आपको भरने के लिए सामर्थ्य परमेश्वर है। हालेलुया, तो मैं चाहता हूँ अगले हफ्ते में हर एक अन्य भाषा में बात करें, उसके लिए अभी से प्रार्थना करें। हमें बोलेंगे प्रभु का नाम का महिमा हो। आराधना समाप्त होते ही हम प्रभु में वचन में हम सीधे जाएंगे। हमारे बीच में फ्रेंडली ब्रदर हम प्रभु को वचन को लेकर आए हैं। हालेलुया, प्रभु हमसे बात करने के लिए, हालेलुया, बड़ा कार्य करने के लिए प्रभु हमसे बात करें। हालेलुया, कितना आमीन बोलते हैं? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु सेवा पूरी करके पाऊंगी ना, ऐसा साधु वरदान, धन्यवाद के सासु दिगाऊंगा खुदा, वो पुकार तेरे पेशवा, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। रोमर 4 अधिकार, रोमियो 4 अधिकार 7, 8, 7 और 8।
धन्य है वे जिनके अधर्म क्षमा हुए और जिनका पाप ढांपे गए। धन्य है वह मनुष्य जिसे परमेश्वर पापी न ठहराए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இன்னைக்கு அநேகருக்கு ஒரு வாஞ்சை, ஒரு ஆசை, आज बहुत जन को एक चाहत, एक इच्छा है என் வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் நடக்கணும், मेरी जिंदगी में एक चमत्कार होना, எனக்கு ஒரு திருமணம் நடக்கணும், मुझे एक शादी होना है, எனக்கு ஒரு கார் வாங்கணும், मुझे एक कार लेना है, எனக்கு ஒரு வீடு வாங்கணும், मुझे एक घर लेना है, எனக்கு ஒரு சுகம் வேணும், मुझे एक चंगाई चाहिए, எனக்கு ஒரு நல்ல வேலை வேணும், मुझे एक अच्छा जॉब चाहिए, நான் அதாகணும் இதாகணும் எல்லாத்துக்கும் வாஞ்சேன். मुझे वो करना है, मैं वो बनूंगा, ये बनूंगा, सब ஆனா வேத வசனம் சொல்லுகிறது, लेकिन शास्त्र कहता है எவர்கள் அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்டதோ, जिसका अधर्म क्षमा हुआ है, எவர்களுடைய பாவங்கள் மூடப்பட்டதோ, जिनका पाप ढांपा गया है, அவர்கள் பாக்கியவா, वो धन्य है, அவர்கள் பாக்கியவான்கள். वो धन्य ठहरा है। எவனுடைய பாவத்தை கர்த்தர் எண்ணாது இருக்கிறாரோ जिनके पाप को प्रभु न गिनते அவன் பாக்கியவான் என்று சொல்லி முதல்ல पहले நாம் हम ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हमें स्वीकार நான் करना है। பாவத்தில தான் கற்பம் தரித்து பிறந்தேன். मैं पाप में ही जन्म हुआ हूँ। சங்கீதம் 51:5 சாபீது ராஜா சொல்கிறார், भजन संगीत 58:5 में डाउन किया था। 51:5 में இதோ நான் துருக்குளத்தில் உருவானேன், என் தாய் என்னை பாவத்தில் கர்ப்பம் தரித்தார். देखो मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ अपनी माता के गर्भ में पड़ा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நிறைய பேருக்கு நான் என்ன பாவம் செஞ்சேன், நான் இவனுக்கு எந்த தீமை பண்ணல, बहुत लोग कहते हैं कि मैं क्या पाप किया, मैं किसी को कुछ बुरा नहीं किया हूँ, நான் ரொம்ப பரிசுத்தவான், मैं पवित्र हूँ, நான் ரொம்ப நல்லவன். मैं अच्छा इंसान हूँ। நம்ம சுய நீதி அப்படிதான் சொல்லும். हमारा खुद का नीति वैसा ही कहता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ நம்முடைய வாழ்க்கையில तो हमारी जिंदगी में கீழ்ப்படியாமைங்கிறது சின்ன வயசுல இருந்தே இருக்குது. ना आज्ञा पालन करना छोटे बच्चे से ही है। ஆதாம் கீழ்ப்படியவில்லை, आदम ने आज्ञा पालन नहीं किया। ஆண்டவர் சொன்னார் இதை புசிக்காதன்னு சொன்னார், அவன் புசிச்சான். प्रभु ने कहा इसे नहीं खाना, तो वो खाया। அந்த கீழ்ப்படியாம அப்படியே பீடித்தா என்ன ஆயிடும், சந்ததி சந்ததியா நம்முடைய பிள்ளைகளுக்கு இருக்கு. वो आज्ञा पालन नहीं करना, वो आदत, वो संतान आते जा रहा है। சின்ன குழந்தை இருக்கும், छोटा बच्चा रहेगा, அதுக்கு நீங்க சொல்லுங்க, அது கூட கீழ்ப்படியாது. उससे आप बोलो वो भी आज्ञा पालन नहीं करे। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. சில பிள்ளைங்க பாத்தீங்கன்னா சின்ன குழந்தையா இருக்கும் போதே कोई बच्चे देखेंगे जब छोटे से ही அவ்வளவு கோபப்படும், उतना गुस्सा करता है, அந்த கோபம் எங்க இருந்து படிச்சுன்னு தெரியாது. वो गुस्सा कहाँ से वो पड़ा वो भी अनजान रहता है। அந்த குழந்தைக்கு பசிச்சா எப்படி அழுது பாத்தீங்களா? उसको जब भूख लगे तो कैसा वो आवाज करता है बच्चा। சில சின்ன குழந்தைகிட்ட அந்த விளையாட்டு ஜாமானத்தை புடுங்க, அப்படி கோபம் அப்படி एक நிக்கும். छोटा बच्चा से आप कुछ खिलाना छीनो तो वो कितना गुस्सा करेगा देखो। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்ப அந்த குழந்தைக்கு எங்க இருந்து வந்துச்சு அந்த கோபம்? तो वो बच्चों को कहाँ से उतना गुस्सा आया। ஒரு குழந்தைக்கு ரொம்ப பாசம் கொடுத்து ஒரு பிள்ளைய கொஞ்சம் கண்டுடாம விட்டாச்சுன்னா அந்த பிள்ளை அப்படியே அப்படி பொறாமையில பார்க்கும். एक बच्चों को ज्यादा प्रेम देकर एक बच्चों को उतना ध्यान नहीं दिए तो दूसरा वालों को एकदम जलन आया। அந்த அப்பா அம்மா கொஞ்சம் தள்ளி போயிட்டாங்க, அந்த பிள்ளைய போட்டு இந்த பிள்ளை அடிக்கும். अगर माता पिता तो दूर गए तो ये दूसरा जो प्रेम दिया वो बच्चों को देख पकड़ के मारेगा। இதெல்லாம் எங்க இருந்து வந்துச்சு? ये सब कहाँ से आता है। கீழ்ப்படியாத தகப்பன் ஆதாம்ல இருந்து அப்படியே ஜெனரேஷனா வருது. आज्ञा पालन ना किया हुआ पिता आदम के द्वारा संतान அதனாலதான் தாவீது சொல்றாரு, इसलिए दाऊद कहता है தாயின் வயிற்றிலே உற்பத்தியான முதல் நான் பாவத்திலே உற்பத்தியாக்கி பிறந்தேன். माँ के गर्भ में जब मैं उत्पन्न हुआ तो मैं पाप से उत्पन्न हुआ करके लिखा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே நம்ம என்ன அக்செப்ட் பண்ணணும்? इसीलिए हमें क्या एक्सेप्ट करना है। எந்த சூழ்நிலையிலும் कोई भी स्थिति में நம்ம யாராவது விழத்தட்ட முடியும். हमें कोई भी गिरा सकता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம இடத்துல பலவீனம் உண்டு. हमारे पास दुर्बलता है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் சொல்றாரு, प्रभु कहते हैं எல்லா காவலரும் உன் இருதயத்தை காத்துக்கொள், सारे सुरक्षा से अपने हृदय को सुरक्षा कर। அதுல இருந்து ஜீவ ஊற்று புறப்படும். उसके अंदर से जीवन का जल उत्पन्न होता है। இனி நிக்கிறவன் சொல்றவன் இல்லாதபடி தன்னை காத்துக்கொள்ளும். जो खड़ा है करके बोलता है वो न गिरे, इस स्थिति से अपने आप को रक्षा நான் करे। நேத்து நல்லா பேயெல்லாம் ஓட்டினேன், நல்லா ஜெபிச்சேன், ஊழியம் செஞ்சேன், ஆனா இன்னைக்கு என்ன பண்ணிட்டு இருக்க? मैं कल शैतान भगाया, अच्छा सेवा किया, प्रार्थना किया, लेकिन आज क्या कर रहे हैं। விழாதபடி காத்துக்கொள்ளணும். न गिरे हम
खड़ा होना है सुरक्षा से। பரிசுத்தத்தை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம காத்துக்கொள்ளணும். पवित्रता को हर एक दिन हमें संभालना है। நம்ம வீட்டை இன்னைக்கு நல்லா தூத்து கிளீன் பண்ணியாச்சு. आज के दिन हमारे घर को अच्छा साफ किए, நாளைக்கு காலையில வாரியில தூத்து தூத்துற வேண்டியதான். अगले दिन भी साफ करना होगा. நமக்கு கேவலமா இருக்கும். हमें ही एकदम गंदा लगेगा। நேத்து ஆண்டவர் நல்லா ஜெபிச்சு மன்னிச்சு நல்லா இதெல்லாம் காலியாச்சு. कल ही परमेश्वर अच्छा प्रार्थना करके माफी मांगकर अच्छा हृदय खाली था। மறுபடியும் நமக்கு அதுல ஒரு ஜெயம் உண்டாகல. वापस मैं जीत नहीं पा रहा हूँ उसमें, ஜெயம் உண்டாகல. जीत नहीं पा रहा हूँ। மறுபடியும் எனக்கு உள்ளுக்குள்ள ஒரு கில்ட்டிஸ் இருக்குது, குற்ற உணர்வு வருது. बार बार मुझे अपने गलती का एहसास होता है। ஜெயம் இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை, ना जय के बिना एक जीवन। வாலிப பிள்ளைகளுக்கு எல்லாம் நிறைய தீர்மானம் இருப்பாங்க, நான் ஆண்டவருக்காக அப்படி இருப்பேன் சுவிசேஷம் போல எல்லாம் சொல்லுவாங்க, முடியாது. जवान बच्चे बहुत निर्णय लेते हैं, मैं ऐसा कहूंगा, मैं सुसमाचार बोलूंगा, पर रह नहीं पाते। அல்லேலூயா. ஏன் முடியல? क्यों नहीं हो पाता? நம்ம மண்ணுல இருந்து செடி முளைக்குது, मिट्टी से पौधा उगता है, மரமா இருக்குது, पेड़ बनता है, மரத்தை வெட்டிடுறோம், पेड़ को काटते हैं, மறுபடியும் அது வளருது. फिर भी वो बढ़ता है। இப்போ வேற இருக்கப்பட வேண்டியது இருக்குது. अभी उसको जो जड़ को निकालना पड़ेगा। அல்லேலூயா. அந்த மண்ணை தோண்டி मिट्टी को खोद कर அந்த வேற எங்கெல்லாம் இருக்குதோ புடுங்கி வேரோட தூக்கி போட்டா மாத்திரம் தான் जहाँ पर जड़ है पूरा जड़ से उखाड़ कर डालेंगे तभी மறுபடியும் அது வளராது. फिर से वो नहीं बढ़ेगा। இன்னைக்கு நம்ம சர்ச்சுக்கு வரோம், आज हम सभा में आते हैं, வாரம் ஆண்டவருடைய சமூகத்துல மன்னிப்பு கேட்டுறோம், हर हफ्ते हम क्षमा मांगते, माफी அது मांगते, வெட்டப்பட்டது. वो काटा गया है। அடுத்த வாரம் வந்தாலும் அது வளர்ந்து நிக்குது. अगले हफ्ते आएंगे तो वो वापस बड़ा हुआ है। அல்லேலூயா. हालेलुया। இப்போ வேற இருக்கப்பட வேண்டியது இருக்கு. अभी उसकी जड़ को काटना அப்ப पड़ेगा। எந்த இடத்துல நான் பலவீனப்படுறேன், तो कौन सा जगह पर मैं निर्बल हूँ, எந்த காரியத்துல நீ மறுபடியும் விழ தட்டுது, कौन सा जगह पर मैं वापस गिरता हूँ, அந்த இடத்துல उस जगह நம்ம पर வைராக்கியமா हम जलन से அந்த வசனத்தை கொண்டு वचन को लेकर அதுல ஒரு ஜெயம் வேணும்னாக்கி उसमें एक जय पाना है, நமக்கு तो தேவை ஆவியானவர். हमें चाहिए पवित्र आत्मा। அல்லேலூயா. हालेलुया। யோவான் 16:8 यूहन्ना 16:8 में 16:8 में யோவான் 16:8 அவர் வந்து ஆ. பாவத்தை குறித்தும் நீதியை குறித்தும் நியாயத்தீர்ப்பை குறித்தும் உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். அவர் வந்து वो आकर யார் வந்து कौन आएगा? ஆவியா ஆண்டவர் இயேசு நமக்கு என்ன கொடுத்திருக்கிறாரு? தேற்றரவாளனாகிய பிரசுத்த ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். प्रभु ने हमें क्या दिया है? हमें मदद करने के लिए पवित्र आत्मा दिया है। ஒரு பிசாசு பிடிச்ச ஆவி பிடிச்சவனுக்கு என்ன நடக்கும்? एक शैतान पकड़ा हुआ आदमी को क्या होगा? அது அலங்கலிக்கும், அது என்னெல்லாம் பண்ணணும் தெரியும். वो उसे बहुत அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. அதுபோல பரிசுத்த ஆவியை உடையவன், वही पवित्र आत्मा जिसके पास है, அந்த ஆவியானவர் நமக்குள்ள இருக்கும்போது जब वो पवित्र आत्मा हमारे अंदर होगा, பாவத்தை குறித்தும் पाप के நீதியை குறித்தும் नीति के बारे में, நியாய தீர்ப்பை குறித்து न्याय के बारे में, உலகத்தை கண்டித்து உணர்த்துவார். दुनिया को दंड ठहराकर समझाएंगे। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ இந்த ஒவ்வொரு வாரமும் நம்ம வாஞ்சிக்கிறது பாச சொல்றது என்னது? हर एक हफ्ता पासवान क्या कहते हैं? நீங்க எல்லாரும் என் பிள்ளைகள் எல்லாம் பசுதாப்படணும், हम मेरे बच्चे सभी पवित्र आत्मा पाना है, அந்நிய பாஷை பேசணும். अन्य भाषा बोलना है। ஏன் அதுக்கு என்ன காரணம்? क्यों? इसका क्या कारण है? வரக்கூடியவர் வந்துட்டா जब आने वाले आ जाएंगे, நிறைவானது வரும்போது जब परिपूर्णता आएगी, குறைவானது எல்லாம் ஒளிந்து போகும். कमियां सब निकल जाएगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. உங்களுக்குள்ள இருக்கிற அந்த நீதியின் சூரியன் உதிச்சுட்டா जब आपके अंदर का नीति के सूर्य उदय होगा तो இருள் விலகி போயிரும். अंधकार निकल जाएगा। கர்த்தருடைய மகிமை உங்களுக்குள்ள வந்துட்டா प्रभु का महिमा आपके अंदर आएंगे, பெரிய பர்வதம் எல்லாம் மெழுகு போல உருகி बड़ा போயிடும். पर्वत एक पिघल जाएगा। உன் வாழ்க்கையில இருக்க வறண்டு போனெல்லாம் செழிப்பாயிரும். आपके जिंदगी में जो भी सूखा हुआ ஆகவே சிங்காசனத்திலிருந்து ஒரு நதி புறப்படுகிறது. इसीलिए सिंहासन से एक नदी அந்த उठता நதி है। ஜீவனை கொடுக்கிற நதி, वो नदी जीवन देना वो அது नदी है। பொன்னை கொண்டு விளைய செய்கிற நதி. वो सोना को उत्पन्न करता அந்த है। நதியை நீ வாஞ்சிக்கும் போது उस नदी को जब आप चाहते அந்த हो, நதி எங்க தாழ்மையா இருக்குதோ எங்க பள்ளமா இருக்கோ அங்க ஓடி வரும். वो नदी जहाँ पर नम्रता है, जहाँ पर नीचे है, वो उधर ढूंढ कर आएगा। கொஞ்சம் அபிஷேகத்தை நீ தலைத்திராத, थोड़ा अभिषेक में तू रुक मत जा, இன்னும் நிரம்பி நிரம்பி நீந்தணும். और भर भर कर
तैरना है, நிரம்பி வழியணும். उमड़ कर बरना है। அந்த நதி பாய்ந்திடமெல்லாம் वो ஆரோக்கியம், नदी जहाँ पर जाता है वहाँ पर सब आरोग्य, வறண்ட இடம்லாம் செழிப்பு, सूखा हुआ जमीन सभी हरा भरा, தடைகள் எல்லாம் உடைச்சிட்டு போவோம். सारे रुकावट को तोड़ के आगे இந்த जाता है। பூமியில் உள்ள சூரியன் உனக்கு ஒளி கொடுக்குதோ இல்லையோ அது நித்திய வெளிச்சமா இருக்கும். ये दुनिया के सूर्य तुझे उजाला दे या ना दे, உதிக்கிற உன் ஒளியிடத்துக்கு ராஜாக்கள் நடந்து வருவார்கள். उत्पन्न हुआ तेरा उजाले को देखकर राजाओं तुझे ढूंढ அந்த कर आए। நிறைவானவர் वो परिपूर्ण आत्मा நமக்கு போதும், हमें काफी है, குறைவுகளும் நீங்க போயிடும். सारी कमियां निकल जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவேதான் इसीलिए வாஞ்சையோடு தாகத்தோடு கேட்கிற எல்லாரும் என்னிடத்து வாங்க, ஒரு காலம் தாகம் எடுத்தா ஜீவ தண்ணீர் வரும். चाहत और प्यासा जो भी है सब मुझे देखकर मुझे चाहत करके आओ, मैं पानी दूंगा, कहीं जीवन का पानी दूंगा, कहीं और नहीं मिलेगा। அல்லேலூயா. அல்லேலூயா. மத்தேயு 4:17 இயேசு ஃபர்ஸ்ட் சொன்னது மனம் திரும்புங்கள், प्रभु ने पहले जो कहा मत्तियों में, பரலோக ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்குதுன்னு मन சொன்னாரு. करो प्रभु का राज्य निकट है, சுவிசேஷத்தை அறிவிச்சிட்டு இருக்காரு, सुसमाचार बोल रहे பரலோக ராஜ்யத்தை குறித்து எல்லாம் சொல்லிட்டு இருக்காரு. लोग राज्य के बारे அப்பெல்லாம் में, இவனை மனம் திரும்பல. तभी सब मन नहीं फिरे। எப்போ திரும்புறாங்க? जब कभी मन फिरे, அற்புதத்தை பார்த்தாங்க. जब वो चमत्कार को देखे। கானா ஒரு கல்யாண வீட்டுல திராட்சை ரசம் குறைஞ்சு போச்சு. कनाउर के शादी के समय वो रस्म खत्म हुआ। இப்போ திராட்சை ரசத்துக்கு என்ன பண்ணன்னு தெரியல. दाकरस के लिए क्या करे नहीं पता। ஆண்டவர் தண்ணீரை கொண்டு ரசமாக மாற்றினார். प्रभु पानी को दाकरस बनाया। இவ்விதமாக ஆண்டவர் முதலாவது அற்புதம் பண்ணினார். इसी तरह प्रभु ने पहला चमत्कार किया। அந்த அற்புதம் वो चमत्कार சீடர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்தது. शिष्य को एक विश्वास दिलाया। அவருடைய சீசர்கள் அவரிடத்தில் விசுவாசம் வைத்தார்கள். उनके चेले उनके ऊपर भरोसा किया। ஆனா நம்ம வாழ்க்கையில கர்த்தர் நல்லவர் என்று ருசித்து பார்த்ததுக்கு அப்புறம் எந்த திரளான தண்ணீர் நம்மளை கொண்டு ஊற்றினாலும் நமக்குள்ள இருந்து அந்த அன்பு அக்னியை அடைக்க முடியாது. लेकिन हम जब खुद से वो चक्कर देखेंगे कि प्रभु भला है, तो कितना भी पानी डालने से भी वो अंगार नहीं बुझता। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போ तो ஒரு அற்புதம் தேவைப்படுது. एक चमत्कार की जरूरत होती है। பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். पाप क्षमा होने का निश्चय पाना। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆண்டவர் நம்மை தண்டிக்கிறவர்கள நம்மை விடுவிக்கிறவர். प्रभु हमें दंड देने वाला नहीं है, हमें छुटकारा। மனம் திரும்புங்கள் அப்படின்னு ஆண்டவர் சுவிசேஷத்தை சொன்னாரு. எதுல இருந்து மனம் திரும்பணும்? मन फिरो करके जब शिष्यों को प्रभु ने कहा, तो कहाँ से मन करना है? பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பணும். पाप से मन करना है। இன்னைக்கு நிறைய பேருக்கு மனம் திரும்புறதுக்கு ஆசை இல்ல. आज बहुत लोगों को मन फिरने की आशा नहीं। ஆண்டவரே எனக்கு ஒரு சுகம் இருக்கும். प्रभु मुझे चंगाई दो। ஆண்டவரே என் வாழ்க்கையில ஒரு அற்புதம் நடக்கும். प्रभु मेरी जिंदगी में एक எனக்கு ஒரு வேலை வேணும். कार्य होना, मुझे எனக்கு ஒரு வீடு வேணும். मुझे घर चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। இந்த செல்வங்கள் உன்னை காப்பாத்தாது. ये संपत्ति तुझे नहीं बचाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। நம்ம அந்த பணம் நம்மளை ஏமாத்தும். ये जो पैसा तुझे चपा देगा। நீ மனம் திரும்பி आप जब मन फिरोगे, இயேசுவை உலகத்தில் ஏற்றுக்கொண்டா यीशु को जब अपने हृदय में நிச்சயமாய் मानोगे, அவரோடு கூட வாழலாம். अनंत अनंत से उनके साथ जी सकते हैं। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆகவே பாவ மன்னிப்பு நிச்சயத்தை நான் பெற்றுக்கொள்ள इसीलिए வேண்டும். पाप माफ होने का निश्चय हमें पाना चाहिए। அல்லேலூயா. हालेलुया। முதலாக தேவனுக்கு உகந்ததை தேடணும். पहले प्रभु को जो योग्य है वो ढूंढना है। அல்லேலூயா. हालेलुया। 103 சங்கீதத்தில் சொல்லப்படுறது, அவர் உன் அக்கிரமங்கள் எல்லாம் மன்னித்து உன் நோய்களை குணமாக்கி 103 भजन संगीत में लिखा है कि वो तेरे पापों को क्षमा कर तेरे अधर्मों को मिटाकर, நம்முடைய அக்கிரமங்கள் மன்னிக்கப்பட்ட பின்பு நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி तेरे अक्रमों को माफ किया, इसीलिए उसके साथ पापों को भी माफ நம்முடைய किया गया। வியாதியை குணமாக்கி हमारे बीमारी को चंगा किया। ஆண்டவர் சொல்றார், நான் பரிசுத்தரா இருக்கிறபடி நீங்கள் பரிசுத்தரா मैं पवित्र हूँ, इसके लिए आप ही पवित्र रहो करके प्रभु कहता है। ஆகவே அப்போஸ்தலர் 2:38 சொன்னபடி इसीलिए प्रेरितों के दूसरा अधिकार में कहा गया है, நம்ம இடத்துல हमारे पास ஒரு கன்ஃபஸ் வேணும். एक कन्फेशन होना चाहिए। மனம் திரும்பி मन फिरकर, பாவத்திலிருந்து மனம் திரும்பி पाप से मन फिरकर, இயேசு நாமத்துல ஞானஸ்நானம் பெற்று यीशु के नाम से बपतिस्मा लेकर, पवित्र आत्मा पाकर। அல்லேலூயா. அது படிங்க 2:38 பேதுரு அவர்களை நோக்கி, நீங்கள் மனம் திரும்புங்கள், ஒவ்வொருவரும் பாவ மன்னிப்புக்கு இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினால் இந்த உலகத்தில் செத்து நீதிக்கு பிழைக்கிறேன் என்பது அடையாளமாக தண்ணியில விட்டு நீ எழுப்புங்க. ஞானஸ்நானம் பெற்றுக்கொண்டு அப்பொழுது பரிசுத்தாவின் வரத்தை பெறுவீர்கள். பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்க. 1 யோவான் 1:8-9 நாம் நம்முடைய பாவங்களை हम हमारे पापों को அறிக்கையிட்டால் कबूल करें। நமக்கு பாவம் என்போமானால் நம்மை வஞ்சிக்கிறவர்களா अगर मैं இருப்போம். पापी नहीं हूँ कोई को बोलेगा, तो आप खुद को वो दोषी ठहराएगा। படிங்க.
நமக்கு பாவம் இல்லை நமக்கு பாவம் இல்லை என்போமானால் நம்மை நாமே போய் சொல்லிட்டு இருக்கிறோம். சத்தியம் நமக்குள் இராது. நம்மகிட்ட உண்மை இல்ல. நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கையிட்டால் நம்முடைய பாவங்களை நம்ம வாயை திறந்து உண்மையாவே மனசாப்பட்டு இயேசுவின் நாமத்தை அறிக்கை செய்தால் अगर कोई நமக்கு மன்னித்து எல்லா அநியாயத்தையும் நீக்கி நம்மை சுத்திகரிப்பதற்கு அவர் அதை விட்டு விட்டால் எல்லாவற்றையும் மன்னித்து நம்மளை சுத்திகரித்து நீக்கி ரத்தத்தால கழுவி உண்மை நீதி நம்மை சுத்திகரிக்க உண்மை நீதிபதிவராக இருக்கிறார். एक यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं। यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने के विश्वास योग्य और धार्मिक है। यदि हम कहें कि हम में पाप नहीं है तो उसे झूठा ठहरता है और उसका वचन हम में नहीं है। கலாத்தியர் 4:7 இனி நீ அடிமையா இராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய். आगे से तू गुलाम नहीं पर तू पुत्र के समान कहलाया நீ गया। புத்திரனானால் तू पुत्र अगर होगा நீ சுதந்திரவானா இருக்கிறாயே. तो तू स्वतंत्र करने वाला தேவனுடைய சுதந்திரவாளியா இருக்கிறாயே. प्रभु का स्वतंत्र है। படிங்க. ஆகையால் நீ இனி அடிமையாராமல் புத்திரனாய் இருக்கிறாய். நீ புத்திரனே ஆனால் கிறிஸ்து மூலமாக தேவனுடைய சுதந்திரவாளியாய் பிள்ளையாக அவருடைய எல்லா அதிகாரத்துக்கும் நீ பாத்திரவானா இருக்கிறாய். எப்பொழுது कभी பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரலோகத்தை நீ பெற வேண்டும். இயேசு தருகிறார், இன்று தருகிறார். இயேசு தருகிறார், இன்று தருகிறார். அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திவிட்டார். அதற்காகத்தான் சிலுவையிலே ரத்தம் சிந்திவிட்டார். பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும். முதலாய் தேவனுக்கு உகந்ததை தேடு. முதலாய் தேவனுக்கு உகந்ததை தேடு. பின்பு எல்லாமே உனக்கு சேர்த்து தந்திடுவார். பின்பு எல்லாமே உனக்கு சேர்த்து தந்திடுவார். பாவ மன்னிப்பின் நிச்சயத்தை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். பரலோகத்தில் ஓரிடம் நீ பெற வேண்டும். கண்டிப்படி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம். आप बन सकते प्रभु की ओर देखेंगे। சங்கீதக்காரன் சொல்லுகிறான், भजन संगीत कहता है உமக்கு பயப்படும்படிக்கு உம்மிடத்தில் மன்னிப்பு உண்டு. आपसे डरने के समान आपने क्षमा है। அல்லேலூயா. हालेलुया। ஆனாலும் फिर भी எங்கள் தேவனாய கர்த்தரிடத்தில் இரக்கங்களும் மன்னிப்புகளும் உண்டு. मेरे पिता परमेश्वर के पास क्षमा और माफी मांगता மத்தேயு है। 26 சொல்லப்பட்டிருக்கிறது, मत्तियों में लिखा गया है இது பாவ மன்னிப்பினால் உண்டாகும்படி हमें क्षमा मिलने के लिए அநேகருக்காக சித்தப்படுகிற புது உடன்படிக்கை கூடிய ரத்தமாய் இருக்கிறது. अनेकों के लिए बहाया गया एक नया करार का लहू है। அல்லேலூயா. सोल्यूशन देता है। இயேசுவின் ரத்தம் यीशु का लहू நம்முடைய பாவங்களை நீக்கி நம்மை சுத்திகரிக்க வல்லது. हमारे पापों को निकाल कर हमें शुद्ध करता है। ரத்த சுத்தம் இல்லாமல் பாவ மன்னிப்பு இல்ல. लहू न बहाए पाप की क्षमा नहीं होती है। நியாய பிரமாணத்துப்படி கொஞ்சம் கூட எல்லாம் ரத்தத்தினாலே சுத்திகரிக்கப்படும். चुनाव करार की रीति से पाप लहू न बहाए पाप की शुद्ध नहीं होता। நம்முடைய பாவங்களை நாம் அறிக்கை செய்தால் हमारे पापों को हम अगर कबूल करेंगे நம்முடைய வியாதிகள் நீங்கும். हमारा बीमारियां चंगा நம்முடைய होगा। பலவீனங்கள் மாறும். हमारा निर्बलता बदलेगा। நம்முடைய இருள்கள் எல்லாம் வெளிச்சமா மாறும். हमारा अंधेरा उजाला बनेगा। நம்முடைய பயங்கள் எல்லாம் மாறும். हमारा डर सब बदलेगा। ஆண்டவருடைய சமூகத்துல प्रभु की संगीता இயேசுவே, यीशु பாவங்களை மறைக்காதபடி प्रभु पाप உண்மையாய் அறிக்கை செய்கிற पाप को ना ஒவ்வொரு छुपाकर பிள்ளைகளையும் हम उसे कबूल कर இப்பொழுதே हर एक ரத்தத்தால் बच्चों को சுத்திகரிப்பீராக. अभी ही लहू से ஒரு ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டாகட்டும். ஆண்டவரே, एक उद्धार का खुशी होने दो। பாவி ரட்சிக்கவே கிறிஸ்து இயேசு உலகத்துல வந்தா पापी को छुटकारा देने के लिए प्रभु इस दुनिया में आए। அந்த ரட்சிப்பின் சந்தோஷம் உண்டாகட்டும். वो उद्धार का खुशी होने दो। கர்த்தரே ஒவ்வொரு உள்ளத்தை கிரியை செய்கிறாங்க. प्रभु हर एक हृदय में आप क्रिया करो। அந்த உணர்த்துகிற அந்த பகுத்துகிற வரத்தை ஆவியானவரை நீர் கொடுத்து வழிநடத்துகிறாங்க. वो महसूस करने वाला परखने वाले आत्मा को प्रभु आप நீதி குறித்து நியாய தீர்ப்பு குறித்து உலகத்தை குறித்து கண்டித்து உணர்த்துகிற ஆவியானவரை नीति और न्याय के बारे में उसको நீர் ஒவ்வொரு பிள்ளைகளோடு ஆளுகை செய்கிறார். हर एक बच्चों को आप எங்களோடு நீர் வருகிறார். हर एक के साथ आप रहे। ஒவ்வொரு நாளையும் हर एक வழிநடத்துகிறார். दिन आप चलाइए। இயேசு கிறிஸ்து மூலமா ஜெபம் நல்ல यीशु मसीह के பிதாவே. नाम से प्रार्थना करते हैं अच्छे पिता।